एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। राग बिलावल महला पंजवां घर चौथा दोपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, पल पल निमख सदा हर जपने, पल पल निमख सदा हर जपने, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। चरण कमल प्रभ के नित त्यावो, चरण कमल प्रभ के नित त्यावो, कवन सो मत जित प्रीतम पावो, कवन सो मत जित प्रीतम पावो, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभ मेरे, हर नानक बिसर न काहूँ बेरे, हर नानक बिसर न काहूँ बेरे, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने, कवन संजोग मिलो प्रभ अपने। वाहिगुरु जी का खालसा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। सुनिए सिद्ध पीर गुरनाथ, सुनिए कर तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए हो न सके काल, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश। In this body, Guru Nanak is saying that. Excuse me, Papinderji ji. Anji. It's when we say suniye, I understand that it'll be little hard for you, but it's not that hard that you can't understand it. ਜਦੋਂ ਅਣਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਏ ਬੋਲੀਦਾ ਤੇ ਈੜੀ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਣਾਣੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਰਾਈਟ। ਈ ਨਹੀਂ ਐ, ਸੁਣੇ ਐ, ਏ ਨਹੀਂ ਐ। Does it make sense? ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਓ ਸੁਣੀਏ।
ठीक है? Okay. All right. So Guru Nanak sanu keh rahe hai ke, and this is for me to accept, is that suniye means by listening and understanding, and by attaching one's consciousness with the Naam of the Lord, one can attain status of the Siddhs, Peers, Naths, etc. The next line is, such a person who understands Gurbani and the message, the Naam, he realizes that God alone is the support of the earth and the sky, and not the mystical bull, as per the Vedic thought process, that the earth is being lifted by the horns of the bull. The next line says, we need to realize God is omnipresent everywhere, on land, on islands, on netherlands, in space, everywhere. God, the divine, the divine is present everywhere. Next line says, such a person who believes, who accepts that God is omnipresent everywhere and that God is the divine power, is not frightened of death, and is not affected by time. The last आवाज खराब हो गई। आवाज खराब हो गई। Basically, Guru Nanak is saying, the last two lines, Guru Nanak keh rahe hai, mere vaste, sade vaste, ke jana de man vich, they have attached their consciousness of the name of the Lord, the divine. They remain in perpetual bliss, listening, accepting, and understanding, not only understanding and listening to the glory or praising the divine, but living, most importantly, living the godly life. We will dispel away one's sins and problems. And how is this done? Is because we will eliminate or we will control the 5 sins, duk, pap. So all by being godly people or living a godly life, we will not be distracted and not be controlled by the 5 evils and bad thoughts in our minds, which destroy us. Therefore, we will be in Sahaj, in Equipos, and hence we will have a blissful life. Hanji. Thank you. Very good. Paramjit ji. वाहिगुरु जी सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए तरत तवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए पो न सके काल, नानक भक्ता सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नाश। सो इथे गुरु जी कहते ने कि उसका नाम जपण नाल सुनण नाल सुन के जप के उन्होंने हृदय विच रख के सिद्ध पीर सारे योगी जो भी है उन्होंने कुछ पदवी मिल जाती है। मतलब कि एक सुनण नाल जपण नाल ते सुनण नाल उन्होंने हृदय च रखण नाल एक रूहानी रूह असी बन सकते हैं। उस नाम नो उस नो अगों गुरु नानक देव जी समझाते ने कि भावें धरती है, तवल है, आकाश है, दीप है, लो है, पाताल, सब मतलब उन्हों ही सुनते पे, उदी सिर्फ सलाह सुनते पे, उदी सोजी करते पे ने। ते जो सुनते ने, जो जपदे ने, उन्होंने दे कोल काल भी नहीं आ सकता। मतलब कोई उन्होंने उदा जद आसरा हो जाता सुन के काल या कोई एफोजे कोई साडे च विकारां दी शक्ति भी साडे विच नहीं आ सकेगी। ते उन्हां भक्तां दा हृदय हमेशा खिड़ा च आनंद च रहेगा। क्या नानक दुख पाप का नाश, दुख और पापां दा भी नाश हो जाता है। That's a quick one. Very good.
It was a gist. No, good. Extempore, very good. Yes. Love it. ਹਾਂਜੀ ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਐਕਸਟਰਾ ਸਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਲਾਤੀ ਜੇ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਮੱਝ ਚੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਸੁਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ past tense ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ you have done something you have listened it so after you have listened the teaching of the true Guruji so what will happen to you you will become a siddh ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁਰਨਾਥ so literally you don't need to be yogi or yogi's a master okay but as a average human being if you listen Guru's teaching you have listened it and you have followed it and you will have that spiritual strength or mental strength or wisdom strength as such a siddh as a peer as a sur as a nath so ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਓਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲੰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਅਬੰਡੈਂਸ ਆ ਇੱਕ ਗੈਲੈਕਸੀ ਆ ਕਈ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਆ ਕੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਰਨਾਥ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਤੇ ਸੁਰਨਾਥ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨੇ ਤੂੰ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਆਹ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆਹ ਤੇਰੇ ਟਾਈਟਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਤਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੀਪ ਲੋ ਤੇ ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਿਹਾੜੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਾ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੇ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਉਂਡਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਗਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ astonishingly profoundly joyful okay
ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਲਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਣੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਕਮਾਦਿਕ ਨੇ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਮਾਇਆ will not able to affect you। ਸੁਣੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼, ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਇੰਟਰਾਲਿੰਕਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 3 ਸੈਟ ਆਫ ਪੌੜੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਚਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਨੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਔਰ ਇਧਰ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। That means ਕਿ ਡੈਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। That is the significance of ਗੁਰਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਕਸਡ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਵਾਂ, ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ, ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਇਵਾਚੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪਰਸਨ ਤੋਂ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪੀਰ ਜਿਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਸੁਰ ਤੇ ਨਾਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਤੇ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਬੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਾਣੇ ਆ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
जे ਉਹਦਾ पेज नंबर देखना हो तो 750। जिसके सुई महला पंजवा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत ना आवे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਧਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੈਸਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਮੀਨਸ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਮੇਰੇ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਫੋਕਸ ਕਰਤਾ। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी। फिर ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ? ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਕੋ ਛੂਟ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ ਲੁੰਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਡੰਗਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰੀਦੇ ਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਬੇ ਤਬੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਮਤ ਮਾਤਾ ਦੂਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਤਕੱਬੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੁਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਰਨਾ ਚੇਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗਣਾ ਆਪ ਵੰਜਾਈਏ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਬਾਣੀ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਗੇੜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਏ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਵੰਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਮੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਭਗਤ, ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਕਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੌਕਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਵ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਬਲਬ ਤੇ ਆਪੇ ਜਗੀ ਜਾਏ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਟ ਦਾ ਬਲਬ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਡ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਭਾਉ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵਿਆ ਨੇੜੇ, ਨੇੜੇ ਜੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨਕਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸ। ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਨ ਆਠ ਪਹਿਰ ਅਰਾਧੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਲੈ ਸਾਧੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਮੇਰੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਕੁਛ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ ਦੀ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਖੀਰਲੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਵਿਗਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ? ਖੇੜਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੇਰੇ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਪੰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਨਾ? ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਬਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਐ ਸੁਖ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਕਾਮਨਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕੀ? ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਏਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਦੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇੜੀ ਆਪ ਚਲਾਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੱਪੂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਪੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਚਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੇਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨੀਂਦਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਪੂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਜਾਾਂਗੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੱਪੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਦੂਜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੱਪੂ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਾਂਗੇ ਮਾਇਆ ਦੇ। ਸੁਖ ਕਉ ਮੰਗੈ ਸਭ ਕਉ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਮੰਗੈ ਕੋਈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਖੈ ਕਉ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ, ਮਨ ਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਨਿਰਾ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੀਐ, ਸ਼ਬਦ ਭੇਦ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਧਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਫਿਲੋਸੋਫਿਕਲ, ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਅਗੇਨ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਝੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਯਤਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿਹਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖੜੋਤੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੰਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੀਪ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਉਹ ਕੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਥਾਟਫੁਲ ਰੀਚ, ਬਿਯੋਂਡ ਮਾਈ ਫੈਕਲਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੌਤ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸੈਗਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਕਾਲ ਵੰਡ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? ਜਾਗਤ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਈਦਾ। ਸੌਰੀ, ਜਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਈਦਾ, ਉਸਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਵੈਲ ਸੈਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ इंसान, वो एक शायर कहता है कि बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। इट्स नॉट अ मस्ट फॉर अ मैन टू बी अ मैन। इंसानियत, वर्चुअस मैन। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਨਾ, ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਰਚੂਜ਼ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਏ।
फिर मेरी आत्मक मौत हो जाती है। ते मेरी शरीरक मौत है जिहड़ी होनी होनी। आत्मक मौत जे मेरी हो गई ते फिर मैं दुखां दा भागी। फिर वो है ना जिहड़ा से मुए मर जम्मे घोड़े, एक शब्द आंदा, मैनूं पहली लाइन नहीं याद आ रही। से मुए मर जम्मे घोड़े, इदां आउंदा है। जिन्हां ने तेनों भुलाता है ना, ਉਹਦਾ ਮਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਉਹਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖੈਰ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋ ਨਾ ਸਕੇ ਕਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਦ ਕਬੀਰ ਸਦ ਜੀਵਨ ਭਲੋ ਕਹਾਹੀ, ਮੂਹੇ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਮਰ ਗਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜਿਉ ਗਏ। Does it make sense? ਸਦ ਜੀਵਨ ਭਲੋ ਕਹਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜੀ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਏ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨਾ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ? ਮਰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਰਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਪਾਪ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ? ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸੋਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗਾਟਾ ਵੱਢ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ? Will I be a virtuous man down the line? No. ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਢਾਂਗਾ ਕੀ? ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਲੂਣੇ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਮੈਂ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੀ? ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਲੂਣੇ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਖ ਨਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੌਰ ਫਰਮਾਏ। ਹੁਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਜ, ਤੇ ਜੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਲਚੀ ਉਲਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਬਸਰਵੀਐਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤੇ ਜੰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾਣਾ। ਖਿਆਲ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਣਮਤੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। I prepared it, but I couldn't note down the page numbers.
ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਭਾਅ 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਕਟ ਸੇਮ ਨੇ, ਤੇ ਜਮ ਦਾ ਸੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਿਆ करे कहाँ करेगो जब फाटे हो सगलो लेखा। ਹੁਣ ਧਰਮਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਏ, ਏਕ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਲਿਆ ਅੰਚਲ ਲਾਏ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਬੁਲਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਂ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਮਰਨਗੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੌਣ ਕਹੇ ਰਾਣੀਏ ਅੱਗਾ ਟੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰੇ ਲਾਓ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ? ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਠੀਏ ਤੇ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾਂ ਕਰੇਗੋ ਜੋ ਫਾਟੇ ਹੋ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਪੜਵਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਂਦ ਕਿਆ ਹੈ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਕੀ ਮੌਤ। ਨੀਂਦਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। नींद क्या है थोड़े वक्त की मौत, और मौत क्या है तमाम उम्र की नींद। Does that make sense? So ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ का नाश नहीं कराना चाहते। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਲੰਗਰ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਉਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਖੁਚਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਿਰ ਫਿਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ, ਟੋਟਲੀ ਕਲੋਜ਼ਡ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ। ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਗਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਗਰੀ ਆ। ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਆ, ਭਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਏਗਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਓ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਆਉਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਉਥੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਵਸੀ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ 5ਵਾਂ 809 ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਭਗਤ। ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਓ, ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਾਗਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਾਹਨੂੰ ਫਿਰੋ? ਭਾਗਹੀਣ ਹੈ ਨਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਵੈ, ਭਾਗਹੀਣ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨ ਲੱਭੈ, ਵਿਣ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੋ ਅਭਾਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਭਾਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਚੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਫਲਾਵਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੰਗ ਕਸੁੰਭ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਕਸੁੰਭਾ ਰੰਗ ਲਾ, ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਲਾਗੇ, ਓਏ ਕਿਉਂ ਭੋਲੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰੈ, ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਿਰਤ ਮਝਾਰ ਪਾਸ ਨਿਰਖਤ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮਝਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਸੇਮ ਗੱਲ, ਮਿਰਤ ਹਸੈ ਸਿਰ ਉਪਰ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ। ਪਰ ਡੰਗਰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ, ਪਸ਼ੂ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਮੈਂ
बुझदा ही नहीं, मैनू समझ नहीं आती। बाद साध अहंकार मैं, बाद झगड़े, साध पदार्थां दे स्वाद, अहंकार मैं, और मैं मरना नहीं सूझे, मौत भुली हुई, मौत सिर ते हसदी पई है, पर मैनू पता ही नहीं। मैं उस राजे वांगू हाँ जिहड़ा कहंदा भी चलो इस तो बाहर चले जा, राज विच थोड़ी आएगी, राज तो बाहर थोड़ी आएगी। बाद साधन घर में मरना नहीं बूझे, सतगुर से वो अपना काहे फिरो पाके, देख कसुंबा रंगला काहे भूलना, कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह। तू जिन्ना कुछ इकट्ठा कीता है ना, ਇਹਦੇ बॉटम ਤੇ किधरे पाप ਤੇ नहीं हैगा, ख्याल कर ले, जे हैगा ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਟੀ ਸਿਓ ਮਾਟੀ ਰਲੀ ਨਾਂਗਾ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਖਤਮ, ਤੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕੇ ਕੀਏ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਰੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, they go against। ਅੰਤ ਕਾਲ ਭੱਜ ਜਾहेंगे ਕਾਹੇ ਜਲੋ ਕ੍ਰੋਧੀ। ਓਏ ਕ੍ਰੋਧੀਆ, ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਗਨੀ ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅਖੀਰ ਆਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈ। ਦਾਸ ਰੇਣ ਸੋਈ ਹੋਆ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਕਰਮ। ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ है ना कर, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा। समर्थ गुरु सिर हाथ तरे, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹੀ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਰੇਣ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਵੇਰੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। 9 ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਰਵਨ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ, ਤੀਜੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਚਰਨ ਸੇਵਾ, ਪੈਰ ਕੁੱਟਨੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੈ ਅਰਚਨ, ਆਫਰ, ਬੰਦਨਾ, ਫਿਰ ਸਖਿਆ, ਸਖਿਆ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰੀ ਭਾਵ, ਸਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਦਾਸਿਆ ਭਗਤੀ, ਦਾਸਾਂ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ, ਚੇਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, might be losing it, ਨਹੀਂ
pardon me, ਹੈਗਾ yes, got it. ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਨ ਖੋਜ ਮਾਰਗ, ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਲਾਵੈ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਨਹੀ ਜਾਤਾ। ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਦਲਾਇਆ। ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, I have to ascertain ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ। That's it. ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਪੋਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾਈ ਜਾਏ, ਸੋ ਵਾਟ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਨਹੀ ਜਾਤਾ, ਭਗਉਤੀ ਰਹਿਤ ਜੁਗਤਾ, ਜੋਗੀ ਕਹਿਤ ਮੁਕਤਾ, ਤਪਸੀ ਤਪੈ ਰਾਤਾ। ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਮੋਨੀ ਮੋਨ ਧਾਰੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸ ਰਾਤਾ। ਭਗਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਗ੍ਰਸਤਰ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੀ ਬਹੁ ਰੂਪ ਅਵਤੂਤਾ, ਕਾਪੜੀ ਕਉਤੇ ਜਾਗੂਤਾ, ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਨਾਤਾ, ਨਿਰਾਹਾਰ ਵਰਤੀ ਆਪਰਸਰਾ ਆਪਰਸਾ, ਇੱਕ ਲੂਕ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਦਰਸਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਤਾ। ਘਟ ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਬਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ। ਘਾਟ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਗਤ ਉਹੀ ਏ, ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੈ। ਸਗਲ ਉਕਤ ਪਾਵਾ, ਤਿਆਗੀ ਸ਼ਰਨ ਪਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਾ। ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਾਅ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਿਆਲ, ਤੈ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ, ਪਰਮਤ ਬੈਠ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਅਵਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਾਮ 'ਚ ਜੁੜ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਣੀ। ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਜੀ? ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋ ਫਾਰ? That Shabbat was so nice. There are 5,800 some Shabads. नहीं, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਨੋ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇ ਕਵਨ ਬਾਤਾ। No, I'm just kidding. ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਡਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨ ਸਾਡਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੋਲ ਮੁਸ਼ਕੂਲਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰਕੇਵਲ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। It's just nothing personal, but it's
ਚੱਕ ਲਓ। And then I really liked बहुत अच्छा लगा सुने पौ न सके काल। काल ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਮਣੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹੈ ਕਾਲ ਦੇ। ਸੋ I always used to think ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਪੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। That was so nice. Very nice. ਕਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਾਂ ਮੈਂ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਝੀ ਦੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਤਨੀ ਪਵਾ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। So I thank you all of you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। So next time the format is gonna be very elevated, I should say. I expect so. ਦੇਖੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਇਸ ਬਹਾਨੇ। So I'm gonna put the ucharan for the next paudi in this group. Before that, Ravdeep ji, you have to talk with me. Me. I'm not going to sing today. I'm just going to say That's the fine. Shabbat I Whatever. say every day before going to bed. So. ठीक है बच्चा। ताती वाओ ना लागई पार ब्रह्म शरणाई, चौगित हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई, सदगुरु पूरा पेटिया, जिन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एका लिव लाई, राख लिए तिन रखन हार, सब प्याद मिटाई, कहो नानक कृपा भई, प्रभ भय सहाय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।